नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगलुरु विच भारत ऊर्जा हफ्ते दा करनगे उद्घाटन। हैलीकॉप्टर निर्माण प्लांट करनगे राष्ट्र नूं समर्पित। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने जलवायु परिवर्तन दीआं चुनौतियां नाल नजिठण लई G20 देशां नूं समूहिक यतन करन दा दित्ता सद्दा। केंद्र सरकार वालों सट्टेबाजी ते मनी लॉन्ड्रिंग वालियां 232 विदेशी ऐप्स ब्लॉक करन दे हुक्म जारी। ते ढाका विच सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपीयनशिप विच भारत ते बांग्लादेश विचाले मैच रहा ड्रॉ। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बंगलुरु विच भारत ऊर्जा हफ्ते का उद्घाटन करनगे ते कुछ विकास योजनावां दे नींह पत्थर रखणगे। 3 दिनों तक चलण वाला यह समागम 8 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा खेतर विच भारत नूं वड्डी शक्ति के रूप विच दर्शाना है। इन्हां समागमां विच रवायती अते गैर रवायती ऊर्जा उद्योग, सरकार ते सिੱਖਿਆ जगत दीआं प्रमुख शख्सियतां ऊर्जा परिवर्तन संबंधी चुनौतियां अते मौकिਆਂ ते चर्चा करनगे। समागम विच 30 तो वध देशां दे ऊर्जा मंत्री शामिल हो रहे ने। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी तुमाकुरु विच स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दा हैलीकॉप्टर निर्माण प्लांट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इस मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते रक्षा मंत्रालय दे उच्च अधिकारी मौजूद रहणगे। ग्रीनफील्ड हैलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ रकबे विच फैली हुई है, जिसकी योजना देश दीआं सारियां हैलीकॉप्टरां नाल संबंधित लोड़ां लई वन स्टॉप हल बनन दे नज़रिए नाल बनाई गई है। यह भारत का सब तो वड्डा हैलीकॉप्टर निर्माण सहूलत केंद्र है अते शुरुआत विच लाइट यूटिलिटी हैलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। तुमाकुरु विच HAL प्लांट शुरू विच प्रति साल 30 हैलीकॉप्टरां का निर्माण करेगा, जिस नूं पड़ाववार 60 अते 90 हैलीकॉप्टरां तक वधाया जाएगा। तुमाकुरु विच यह सहूलत सिद्धे अते असिद्धे रोजगार पैदा करेगी अते आस-पास के खेतरां विच आर्थिकता ते उद्योग नूं हुलारा देवेगी। प्रधानमंत्री ने 2016 विच इस प्लांट का नींह पत्थर रखिया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं जयपुर महाखेल विच हिस्सा लैण वाले खिडारियां नूं संबोधन कीता। यह महाखेल जयपुर देहाती तो लोक सभा के मैंबर राजवर्धन सिंह राठौर वालों 2017 तो जयपुर विच करवाया जा रहा है। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ 6400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ भारतीय तिरंगे की शान होर बढ़ेगी। देश ने प्रयास किए, परिणाम हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में देखा, जयपुर महाखेल में भी आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृतकाल विच खिडारियों के नज़रिए नाल खेडां नूं होर उत्साहित करन बारे अपनी वचनबद्धता नूं दोहराया। प्रधानमंत्री ने खेडां विच लड़कियां दी वधदी हुई भागीदारी दी शलाघा कीती। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। आजादी के इस अमृतकाल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट विच खेडां नाल जुड़े छोटे, सूखम अते दरमियाने उद्यमां लई पहलां तो वध प्रबंध कीते गए ने। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले हुण खेडां दा बजट 3 गुना वध गया है। इस बार देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट
800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास ही रह जाता था। ਬਿਜਲੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ G20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ETWG ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਉਤਸਰਜਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45% ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਤੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50% ਸੰਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ G20 ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 90,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ DAV ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਏ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 232 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ IT ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 94 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਪਸ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਬਜਰੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੱਥੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। 19 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 1927 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਬ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। पंजाबी यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ कई सालों तक नौकरी करने वाले रतन सिंह जग्गी ने अपने साहित्यिक सफ़र बारे दसिया। मैं ये काम करने से रह नहीं सका,
ये मैंने अपना जीवन का उद्देश्य बनाया था और उस उद्देश्य को लेकर मैंने ये सारा कुछ किया। 140 के करीब पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, छप चुकी हैं। उनमें कई टीकाएं हैं, कई और दार्शनिक ग्रंथ हैं, कई विश्वकोश हैं। ये सारी चीज़ें जो है, गुरु ग्रंथ साहब का विश्वकोश मैंने तैयार किया है, सिख धर्म का विश्वकोश तैयार किया है, जिसमें सिख धर्म से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उससे संकेत मिल जाता है और हर एक व्यक्ति उसको पढ़कर ये समझ सकता है कि सिख धर्म क्या है, गुरु ग्रंथ साहब क्या है। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने की है। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ दोगुनी हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार के पक्ष से ये अच्छी बात है कि उन्होंने किसी न किसी रूप में, चाहे कुछ देर के बाद ही, मुझे ये सत्कार दिया है। मैं उनका धर्मांधी हूँ और इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। अपनी इस उम्र के बावजूद रतन सिंह जग्गी का ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਉੱਘੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੇ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੈਫ ਅੰਡਰ 20 ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਰੋਬਿਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ACC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇਸ ਵਰੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।